Friends, just now you watched a video. The video best explains how and why faith is very important in one's life. If you believe in your abilities, you are gonna achieve great heights in your life. But if your confidence is low, then what will happen? That is not the cup of our discussion. So friends, today we are going to discuss in our life how can we achieve success, how can we be successful person in our life, and what are the methods to be successful in our life. Our subunit number 1.4 for 10th standard is a very important and ideal text for those who want to be successful in our life. Friends, we need to equip ourselves with the weapons. If we go on hunting in jungles, forest, we need to be equipped with different weapons. Likewise, in order to be successful, in order to hunt not people but success, we should have those great weapons. And what are the great weapons that will be useful for you in achieving success? And number one weapon is your personality. Your personality is number one weapon in achieving success in your life. But we need to set some goals before us. We have good personality. We have developed our personality for achieving success. But what success? What success we have to achieve? What are the goals that we have to achieve? I think you might have set certain goals before you. Maybe some goals are long term, some are very short goals, I think, short term goals. But everybody has set a goal before him, before her. Now friends, setting goals is even more smarter when we set our goals smartly. Or we should set smart goals before us. That will be good for us. So in our textbook, page number 22, we have been told that smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. In Marathi, स्मार्ट गोल्स म्हणजे अशा प्रकारची पद्धती, अशा प्रकारचा विचार की जो विचार व्यक्तींना सक्सेस पर्यंत नेतो. हे स्मार्ट विचार आपल्याला सक्सेस पर्यंत नेतात. जे विचार आपल्याला सक्सेस पर्यंत नेतात त्या विचारांना आपण स्मार्ट असं म्हणतो. अगेन द वर्ड स्मार्ट, वी हॅव टू क्लासिफाय दॅट वर्ड. Each letter in the word smart stands for something. S stand for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. So all these letters denoting certain word comes together and they have formed a entirely different word, and even the positive word, and that is none other than smart. So we have to understand, we have to
get in detail what is mean by smart and what is each letter, what each letter in this word tells us. Smart goals have a specific rubric. Specific? Let's go and study. Specific area involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and works together towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Now friend, स्मार्ट गोल्स मध्ये आपल्याला पहिलं अक्षर मिळतं. स्मार्ट या शब्दामधलं पहिलं अक्षर आपल्याला मिळतं आणि ते म्हणजे स्पेसिफिक. स्पेसिफिक याचा अर्थ आहे निश्चित. आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे याची निश्चिती करणं. आपण कशामध्ये कमी पडतोय याची निश्चिती करणं. मराठीमध्ये असं म्हणतात बरं का, मराठीमध्ये असं एक वाक्य आहे, तो खरा ज्ञानी ज्याला आपण कोणत्या गोष्टीमध्ये अज्ञानी आहोत हे माहिती आहे. बरं आता असं का म्हटलंय बरं? त्या व्यक्तीला ज्ञानी म्हटलंय ज्याला स्वतःला माहिती आहे की तो कोणत्या ठिकाणी कोणत्या विषयामध्ये तो कमी पडतोय, कोणत्या विषयाचं ज्ञान त्याला कमी आहे, कोणत्या क्षेत्राचं ज्ञान त्याला कमी आहे, हे जाणणारा माणूस खरा ज्ञानी म्हटलंय. याचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की ज्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला माहिती नाही आहे हे ज्याला माहिती असतं तो माणूस त्या क्षेत्राबद्दलचं अधिक ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आणि ज्या क्षेत्रामध्ये तो वीक होता ते क्षेत्र तो स्ट्रॉंग करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यासाठी आपल्याला स्पेसिफिकली निश्चितपणे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की आपण कोणत्या क्षेत्रामध्ये कमी पडतो, सो दॅट इट helps us to achieve that area, to develop that area. And that's why the more specific the area, the more refined the achievement of one's goals can be. कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपण कमी पडतो हे जेव्हा आपल्याला माहिती असतं तेव्हा आपल्याला यश मिळवायला सोपं जातं. आपलं ध्येय आपण गाठायला आपल्याला सोपं जातं आणि म्हणून आपण कोणत्या क्षेत्रामध्ये कमी पडतो हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. It makes it easier to set parameters and works towards the goal. आणि त्याच्यामुळं आपल्या समोर पॅरामीटर्स निकष त्याला आपण म्हणूया. यश मिळवण्यासाठी आपल्याला काय काय निकष आपल्याला पाळायला पाहिजेत, काय काय निकष आपल्याला लावायला पाहिजेत हे आपल्याला कळतं आणि आपण आपल्या ध्येयाप्रत निश्चितपणानं आपण वाटचाल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, उदाहरणार्थ, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it be stretched? जर आपण घर बांधत असू तर कशाची गरज आहे, नेमकं कशाची गरज आहे, त्याचबरोबर आपल्याला किती कॅपॅसिटीचं घर पाहिजे आहे, किती लांब, किती एरियावरती आपल्याला घर बांधायचं आहे, हे सगळं आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. यश मिळवण्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की आपलं ध्येय निश्चित असलं पाहिजे आणि शिवाय आपल्या बऱ्या वाईट गोष्टी, आपल्यामध्ये असलेल्या प्रॉस कॉन्स या गोष्टीसुद्धा निश्चितपणानं आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. स्मार्ट गोलमधलं सगळ्यात महत्त्वाचं तत्व आहे स्पेसिफिक असणं. मेजरेबल मापता येण्यासारखं. क्वांटिटी मापन करता येण्यासारखं. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. ध्येयाप्रती वाटचाल करत असताना आपण कुठंपर्यंत आलोय, आपल्या प्रगतीचा आढावा, आलेख काढता येण्यासारखी परिस्थिती असली पाहिजे ध्येय निश्चित करताना. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड. आणि त्याच्यामुळं आपलं गोल अचीव करण्याचा जो प्रवास आहे त्या प्रवासामध्ये आपल्याला बेंचमार्क्स, आपल्या कामगिरीचा आलेख आपल्याला आपल्या समोर ठेवता येतो. इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह. आणि त्याचबरोबर
कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला प्रगती करायची आहे. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. खेळताना फुटबॉल सारख्या खेळामध्ये देखील खेळाडू जे 11 सहभागी असतात, आपल्याला माहिती आहे काही अटॅकर्स असतात, काही डिफेंडर्स असतात फुटबॉलमध्ये, आणि एक गोलकीपर असतो, हेही आपल्याला माहिती असेल. अटॅकर्स काय करत असतात? अटॅक करत असतात. डिफेंडर्स काय करत असतात? डिफेंड करत असतात. प्रतिपक्षाला रोखण्याचं काम ते करत असतात. प्रत्येक खेळाडूला एक रोल प्ले करायचा असतो. एव्हरीवन, ईच अँड एव्हरी प्लेयर हॅज टू प्ले अ सर्टन रोल अँड देअर पोझिशन इज फिक्स्ड. लाईकवाईज आपल्याला आपला रोल, आपली परिस्थिती माहिती असणं गरजेचं असतं. अचिवेबल, setting goals that can be completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president or prime minister, but can hope to reach those heights in future. Achievable, मिळवता येण्यासारखं, प्राप्त करण्यासारखं गोल्स आपली जी असली पाहिजेत. आपल्या डोळ्यासमोर जे ध्येय ठेवतो ते ध्येय अचिवेबल असलं पाहिजे. आपल्याला ते प्राप्त करता येण्यासारखं असलं पाहिजे. आणि ते पण कधी? आपल्यासमोर जेवढा कालावधी. उदाहरणार्थ, वयाच्या 20-21 वर्षापर्यंत आपण पदवीधारक होणं हा गोल आपल्यासमोर असला पाहिजे. 26व्या वर्षी पदवीधर होऊन त्याचा आपल्या करिअरला त्याचा फायदा होईल असं आपल्याला वाटतं का? अजिबात नाही आहे. सर्टन गोष्टी सर्टन टाईममध्ये होणं अतिशय गरजेचं असतं. 10वी आपण 15 ते 16, 17 या वयामध्ये आपण होणं गरजेचं असतं. ते आपण 22व्या वर्षी 10वी होऊन चालेल का? 10वीची परीक्षा पास होऊन चालेल का? नाही. कदाचित तुमच्या करिअरमध्ये त्याचा फायदा होत असेल देखील, परंतु तितका वेळ आपला वाया गेला. वयाची 21 वर्षापर्यंत आपण वेळ वाया. So our goal should be completed in designated stipulated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. कधी कधी छोटी छोटी गोल आपल्याला मदत करतात मोठी ध्येय प्राप्त करण्यासाठी. आपण विद्यार्थी म्हणून ॲज अ स्टुडंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर, बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट्स इन फ्युचर. विद्यार्थी दशेमध्ये आपल्याला काही पंतप्रधान बनता येणार नाही, अध्यक्ष बनता येणार नाही, राष्ट्राध्यक्ष बनता येणार नाही, परंतु निश्चितपणानं भविष्यामध्ये आपण इतक्या मोठ्या हाईटवरती आपण जाऊ शकेन. परंतु तोपर्यंत आपल्याला छोटी छोटी गोल्स आपल्याला पूर्ण करावे लागतील. 10वी, 12वी, ग्रॅज्युएशन, चांगली नोकरी, त्याचबरोबर समाजकार्य, त्याचबरोबर लोकप्रिय होणं, अधिकाधिक कीर्ती मिळवणं, आणि मग राजकारणात उतरणं. इतका भला मोठा प्रवास करावा लागतो प्राईम मिनिस्टर किंवा प्रेसिडेंट्सना. इतकं सगळं हे लगेच होत नाही आहे. आणि म्हणून एका कालावधीचा